آپ کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے. گلگت بلتستان کے عوام کے ووٹ میں ڈاکہ ڈالا ہے. میں 1 مہینے سے آپ کے درمیان میں ہوں. 1 مہینے سے میں آپ کے ساتھ رہ رہا ہوں. میں اس سرزمین کا چپا چپا کا دورہ کیا ہے اور میں پاکستان کے عوام کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ گلگت بلتستان کے عوام غیرت مند لوگ ہیں. گلگت بلتستان کے عوام نے دوگلا راج سے خود آزادی چھینا ہے. گلگت بلتستان کے عوام آپ کو اجازت نہیں دیں گے کہ آپ ان کے ووٹ پہ ڈاکے ڈالے, کہ آپ ان کا الیکشن متنازع کریں. ساتھیو, آپ تو 12 سیٹیں جیت رہے تھے. پاکستان پیپلز پارٹی کے کھاتے میں 12 سیٹیں تھے. تب سے یہ سازش شروع ہوا کہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کا ووٹس میں کمی کی جائے, آپ کے سیٹس میں کمی کی جائے. آپ کے کینڈیڈیٹس پہ دباؤ ڈالا گیا. بڑے بڑے لوگوں نے ان کو پیغامات بھیجے کہ بھٹو کی پارٹی چھوڑے, بی بی کی پارٹی چھوڑے, پی ٹی آئی میں شمولیت کرے, آزاد جیتے, آپ کا سیاست رہے گا, آپ سیاست پہ کام کر سکیں گے. مگر میں سلام پیش کرتا ہوں, سوائے 1 لوٹا پاکستان پیپلز پارٹی کا ہر کینڈیڈیٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ وفاداری نبھائے گا. پھر ان کا سازش جاری رہا. آپ کا کیمپین دیکھ کے, پاکستان پیپلز پارٹی کا طاقت دیکھ کے, کارگل سے لے کے سیاچن تک, سیاچن سے لے کے یہاں تک جگہ جگہ تو پیپلز پارٹی ہی ہے, بھٹو ہی ہے, شہید بی بی ہی ہے, جیالی ہے, جیالی ہی ہے. تو پھر وہ گھبرانا شروع کر گئے. پھر انہوں نے سامنے آ گئے, قانون کا خلاف ورزی کرنا شروع کر دیے. وزیر ایک کے بعد ایک پہنچنا شروع ہو گئے. وزیر اعظم خود پہنچا. ہر تقریر میں قانون کی خلاف ورزی کی گئی, ہر بیان میں قانون کی خلاف ورزی کی گئی. مگر یہ الیکشن کمیشن جس کا ہم عزت کرتے تھے, ان لوگوں کا جن کا ہم عزت کرتے تھے, جن کا کام تھا دھاندلی کو روکنا, جن کا کام تھا آپ کا ووٹ کا تحفظ کرنا, جن کا کام تھا گلگت بلتستان کے عوام کے ووٹ پہ ڈاکے ڈالنے کو اجازت نہیں دینا, حکومت کو روکنے کے بجائے, وزراء کے روکنے کے بجائے وہ حکومت کے ساتھ کھڑے رہے اور اپوزیشن کو نشانہ بنائے تھے. اسلام آباد جا کے پریس کانفرنس کرتے ہیں تو کس کے خلاف کرتے ہیں؟ وزراء کے خلاف نہیں کرتے, وزیر اعظم کے خلاف نہیں کرتے, وہ اپوزیشن کے خلاف کرتے ہیں, آپ کا چیئرمین کے خلاف کرتے ہیں. آپ کے کیمپین میں ہتھ کنڈے ڈالنے کی کوشش کی گئی. راتوں رات جمیل بھائی کے سیٹ پہ دھاندلی کر کے 2 ووٹ سے پی ٹی آئی کو جتوانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا آپ اس کو اجازت دیں گے؟ کیا مطالبہ کریں گے کہ ہر ووٹ کی گنتی ہو؟ آپ کے ووٹ پہ ڈاکے ڈالنے کی کوشش کریں گے؟ یاسین کے سرزمین پہ, لالچ چاند کی سرزمین پہ ووٹ پہ ڈاکے ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بیلٹ باکس کے چوری کر رہے ہیں. کیا آپ ان کو یہ اجازت دیں گے؟ اسکردو میں, گلگت سٹی میں فرقے ورانیت پھیلنے کی کوشش کی گئی. کیا آپ ان کو آپ کی قسمت کے ساتھ ایسے کھیلنے دیں گے؟ آپ میرے بھائی ہو, یہ میرے سرزمین ہے, میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. میں آپ کے حقوق پہ سودا بازی نہیں کر سکتا ہوں, میں آپ کا ووٹ پہ سودا نہیں کر سکتا ہوں, میں گلگت بلتستان کے عوام کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں. میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں, میں آپ کے جدوجہد میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. جو راتوں رات پہ دھاندلی کی گئی, ہم اس دھاندلی کو بھی روکیں گے. جو ابھی جاری دھاندلی ہے, آپ سے جو 3 سیٹیں ابھی بھی چوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم ان کو وہ 3 سیٹیں چوری کرنے کی کوشش ناکام کروائیں گے. آپ کا احتجاج یہاں ہوگا, جگہ جگہ ہوگا, جہاں بھی دھاندلی ہوا ہے, جہاں بھی دھاندلی ہوا ہے. آپ کا احتجاج جاری رہے گا تو میرا احتجاج جاری رہے گا. ہم گلگت بلتستان کو ہم گلگت بلتستان کو
कठपुतलियों के हवाले नहीं करेंगे, हम गिलगित बल्तिस्तान को सिलेक्टर के हवाले नहीं करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम अपने हक में चाहते हैं, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम हक मलकियत चाहते हैं, गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान अपने हक रोजगार चाहते हैं। वो किसी कठपुतली को अपने हक छीनने नहीं देंगे, वो किसी सिलेक्टर को अपना हक छीनने नहीं देंगे, वो किसी सिलेक्टर को अपना हक छीनने नहीं देंगे। हम अपना इलेक्शन कैंपेन जारी रख रहे हैं, हम एहतजाज जारी रख रहे हैं, हम अपने छीने हुए सीट्स वापस लेके घर जाएंगे, वरना बैठेंगे बैठेंगे और बैठेंगे। मैं आपको बताऊं कि इनको पता था कि पीटीआई गिलगित बल्तिस्तान में 0 है, को पता था कि इनका साफ शफाफ इलेक्शन में एक ही सीट बनता था। यहाँ तक कि दानली करने के बावजूद अभी तक उनको वाज़ेह मैंडेट नहीं दी गई। इन्होंने पीटीआई के लिए जो कर सका वो कर दिया। उनको ना सिर्फ पीटीआई को कुछ सीट्स दिए, मगर इसलिए उनको पता था कि दांधली करके भी वो पीटीआई को दूसरे सीट से नहीं जितवा सकते। वहां शायद इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों को सपोर्ट किए गए, मगर हम जानते हैं, आप जानते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम कहां करें। पूरे पाकिस्तान को पता है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम कहां रहे। तारीख याद रखेगा कि जब आपका वोट मैंडेट चोरी करने की कोशिश की गई, जब गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की मैंडेट की चोरी कोशिश की गई, लालिक जान की सरजमीन के अवाम ने, उस सरजमीन जिसने दोगला राज को भी शिकस्त दिलवाया, वो हिम्मत ना हारे, वो पीछे नहीं हटे, वो अपने पांव पे खड़े होकर अपने हकूक का मुतालबात करते रहे। उन्होंने अपने हकूक हासिल किए। जैसे उन्होंने दोगला राज से अपने हकूक छीनी, वैसे ही वो इस्लामाबाद से अपने हकूक छीन के रहेंगे। ये कठपुतलियों का पोजीशन ये है कि उनको तो अंदाजा ही नहीं था कि उनका हुकूमत बन सकता, कि वो इलेक्शन जीत सकता। यहां तक कि वो तैयार भी नहीं है, उनके पास वजीर आला का कैंडिडेट भी नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं पीटीआई को, जीत रहे हो तो वजीर आला कौन बनेगा? कौन है आपका वजीर आला? मैं आपके सामने ऐलान कर रहा हूं, मैं आपके सामने ऐलान कर रहा हूं, मैं आपके सामने ऐलान कर रहा हूं। अमजद एडवोकेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजीर आला का उम्मीदवार है। रेस चल रहा है, हम देखते हैं कि कौन जीतता है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम जीतते हैं, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम जीतते हैं या कठपुतली हुकूमत बनते हैं। हम आपके साथ शाना बिशाना खड़े रहेंगे। आप अपना एहतजाज तेज करें, आप अपना तहरीक तेज करें। इंशाअल्लाह ताला यहां से हम आपकी चोरी हुई सीट वापस लेंगे। ना ले सके तो आपका रुख इस्लामाबाद की तरफ होगा, आपका रुख इस्लामाबाद की तरफ होगा। हम साथ निकलेंगे, हम साथ एहतजाज करेंगे। यहाँ के पहाड़ों की आवाज नहीं सुनेंगे तो हम पहाड़ों को उन तक पहुंचाएंगे, उनको हिला के रहेंगे। हम दिखाएंगे कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम बिकने वाले नहीं हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम में वो गैरत है, वो ताकत है कि आपके सोच से भी बाहर है। आप इस इलाके को जानते ही नहीं। ये मेरे भाई और बहन हैं, मैं इनका वोट का तहफ़्फ़ुज़ करूंगा, इनका हक का तहफ़्फ़ुज़ करूंगा। हमारे ऊपर भी बहुत सा प्रेशर है, आपकी तरफ से प्रेशर है। हम तो सियासी लोग हैं, जब हम प्रेशर में आते हैं हम भी जज्बाती होते हैं, हम भी जज्बाती फैसले लेते हैं। आप हमें मजबूर ना करें कि हम एक्सट्रीम पोजीशंस पे आ जाए, आप हमें मजबूर ना करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क का वाहिद असली सियासी और जमहूरी जमात है। आप सारे दरवाजे हम पे ऐसे ना बंद करें कि हम मजबूर हो जाए कि हम वो रास्ता ले जिससे हम पीछे नहीं हटेंगे। हम वो रास्ता ले जो मुश्किल रास्ता है, जो जिदोजहद का रास्ता है, मगर जीत का रास्ता है। आप हमें मजबूर ना करें। मैंने पहले भी कहा, अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पे भरोसा करो, एतमाद करो, इनका फैसला मानो, वरना कॉन्सिक्वेंसेस होंगे जो ना आप और मैं संभाल सकूंगा।